사람들이 다 다르더라고요. 다 특이하고 다 정말 다른 직업에 다 다른 성격에 정말 어떻게 이렇게 다른 사람들이 이렇게 잘 모아놨을까 이런 생각이 들 정도로 정말 다 다르더라고요. 경험도 다 다르겠죠. 살아왔던 경험도 다를 거고요. 알고 있는 것들도 다를 거예요. 근데 그것들이 다 필요 없는 곳이 이곳이에요. 이곳에는 성공하는 방법이 정해져 있고요. 그 방법을 그대로 복제해가는 걸 통해서 성공할 수 있는 곳입니다. 자, 시크릿이라는 사업에 대해서 제가 느낀 시크릿은요, 처음에 시크릿 듣잖아요. 그럼 뭐든 할 수 있을 것 같아요. 정의자 스폰서님 스피치를 듣잖아요. 나도 3개월이면 큰하고 갈 것 같아요. 그런 생각 안 드세요? 네. 저도 그랬어요. 저는 그때 빚이 아주 많았거든요. 스폰서의 스피치를 들으면서 나도 3개월 뒤에는 빚을 다 갚을 수 있겠구나. 3개월 뒤에 나도 크라운이 돼서 7억을 벌 수 있겠구나. 이거 되게 쉬운 일이구나. 이거 너무 좋은 일이구나. 라고 생각을 한다고요. 막상 나가면 어떤가요? 사람들이 내가 생각했던 것만큼 저는 이거 얘기하면 무조건 다 오케이 할 줄 알았어요. 내가 들으니까 너무 좋더라고요. 이걸 왜 안 하지 도대체? 이런 생각이 들더라고요. 나가서 할 때마다 어떻게 돼요? 거절당하죠. 싫어하죠. 오지 말라 그러죠. 아직 얘기도 안 했는데 오지 말라 그러죠. 나 아무 말도 안 했는데, 나 냄새도 아직 안 풍겼는데 그냥 톡만 했는데 오지 말라 그러죠. 톡도 안 받죠. 일이 그렇게 안 없어져요. 저는 이거 하기 전에 일이 무조건 없어졌거든요. 카카오톡만 하면 일이 안 없어져요. 그런 경험들을 하다 보면 시크릿을 생각하는 마음이 이렇게 좀 작아지죠. 또 와서 하다 보면 이 안에서도 여러 가지 문제들이 있어요. 그죠? 파트너가 한다고 해놓고 안 나오고, 스폰서도 안 나오고, 지가 하자 그래놓고 열심히 하자 그래놓고 같이 열심히 해서 성공하자 그래놓고 지는 안 나오고, 너나 성공하라 그러고 나한테 자꾸 그런 얘기 듣다 보면 또 하고 싶은 마음이 작아져요. 그래서 어떻게 되냐면요, 에이씨 에이씨 나 안 할 거야 씨, 이렇게 돼서 그만두시는 분들이 많아요. 그래서 이 시스템은 이 마음을요 다시 이곳으로 가게 만드는 방법이에요. 제가 성공의 방법에 늘 얘기하는 세 가지가요, 첫 번째가 오래 살아라였죠. 오래 사셔야 돼요. 사장님, 오래 사는 거 지금 회사가 도와주고 있죠. 좋은 건강식품을 계속 내놓고 있잖아요. 오래 사시는 건 회사를 통해서. 두 번째, 세 번째는 사장님이 하셔야 되는 거예요. 한 가지만 하셔야 되고요, 끝까지 하셔야 돼요. 끝까지 하려면 이게 점점 작아지는 이 마음을 바꿔내셔야 돼요. 자, 시스템은 이건 것 같아요. 내가 원하는 게 있으면요, 그걸 할 수 있는 장소에 가서 그걸 하는 사람들 만나는 거예요. 정작 스폰서님 좀 더 되고 싶다면요, 스폰서님 번 돈 부러워하는 거 다 누구나 부러워하잖아요. 그 돈만 부러워하는 게 아니라 만나서 어떻게 성공했는지, 어떻게 하면 성공할 수 있는지, 이 사람들은 어떻게 성공하고 있는지 그거 확인하는 거예요. 이거보다 빠른 성공이 없다고요. 저 사람처럼 되고 싶으면 그 사람을 만나야죠. 그 사람과 같이 행동해야죠. 그 사람처럼 변해야죠. 그걸 하기 위해서 이 시스템이라는 게 있는 거라고요. 저희가 만들고 싶은 건요, 모두가 스폰서님처럼 되는 거예요. 모두가 진짜 네트워커가 되는 거예요. 모두가 똑같은 모습으로 복제되는 거예요. 가장 중요한 건 결국에 복제입니다. 이 시스템이 어떻게 사람들을 복제시킬 것인가. 예전에는요, 1박 2일 세미나 아침 9시에 70% 정도 나오면 많이 나오는 거였죠, 선생님. 70% 정도? 전날 왔던 인원의 한 70%만 나왔어요. 지금은 이상해요. 어저께 밤보다 더 많이 온 것 같아요. 거의 몰래 오셨나? 희한하죠? 근데 이것들이 복제된 것 같아요. 아침 일찍 와서 준비하고, 밤에 술 먹지 않고, 밤에 일찍 애프터 끝내고, 아침 일찍부터 강의를 들으러 온 사장님들의 모습? 모르겠어요. 호텔 조식을 먹고 싶어서 일찍 일어났는지 뭔지 모르겠지만 어쨌든 이렇게 다 복제되는 모습들이 너무너무 신기하고 좋습니다. 사장님들은 이렇게 하나하나 복제될 겁니다. 복제에 관한 동영상이 하나 있어요. 이 동영상 하나 보고 또 말씀드릴게요.
Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. I'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? The lane, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act 너무 재밌죠? 사람들은 이 그룹,
그 내가 속한 단체의 움직임을 따라간다는 그런 이론이에요. 근데 제가 보면서 느낀 건요, 그 우리가 하고 싶은 게 우리처럼 움직이는 사람을 만들고 싶은 거잖아요. 사람들이랑 많이 얘기하다 보면요, 나처럼 뛰는 사람이 없어요라고 얘기해요. 근데 사장님들은 왜 뛰게 됐는지, 그 시작을 보면 결국에 사장님들도 시스템이거든요. 이 자리에 와서 1박 2일 세미나에 가서 난 뚜껑이 날라갔어요. 나는 컨벤션에 갔더니 나는 이 사업을 결심했어요. 여러 가지 얘기들이 있는데 결국 사장님들이 밖에 나가서 그들에게 컨벤션 얘기를 하는 거, 1박 2일 세미나 얘기하는 거 아무 소용없다고요. 그냥 여기 데려와서요, 우리가 뭘 하고 있는지 보여주면 돼요. 우리가 뭘 하고 있는지 보여주면요, 그들도 우리처럼 하고 싶어 한다고요. 제가 이걸 보면서 내가 생각할 필요 없겠구나. 스폰서이 만들어 놓은 삐소리에 나는 그냥 움직이면 되는 거구나. 그리고 나서 나는 그대로 계속 움직이면 저게 우리가 다 없어진 다음에도 계속되는 거구나. 혼자 남아도 하죠. 그들이 혼자 남아도 할 수 있는 어떤 것들을 만드는 거예요. 우리가 똑같은 행동을 해야 되는 이유고요, 우리가 똑같은 행동을 이 안에서 같이 하고 있는 이유가 이거예요. 자, 늘 나오는데요, 아까도 말씀하셨죠, 정민희 사장님도 자세와 태도가 저는 제일 중요하다고 생각합니다. 이 안에, 이 시스템 안에 머무는데 다양한 사람들 있잖아요. 젊은 사람도 있고요, 나이가 많으신 분도 있고요, 똑똑한 사람도 있고요, 안 똑똑한 사람 되게 많아요. 되게 많고요. 똑똑하신 분도 많고, 성격 되게 좋은 분도 많고요, 성격 되게 안 좋은 분도 많아요. 그렇지만 내가 자세를, 내 태도를 고침으로써 이 안에서 정말 잘 녹아내릴 수 있는 방법들에 대한 얘기들을 해볼 겁니다. 처음 한 일이라는 걸 인정하셔야 돼요, 사장님. 이 사업을 시작할 때는요. 사장님의 경험, 그동안의 경험, 사장님이 알고 있던 인간관계, 모든 걸 다 버리셔야 돼요. 모든 걸 다 새로 시작하셔야 돼요. 네트워크는 전혀 다른 사업입니다. 밖에 나가면 사람들은 이 사업이 굉장히 어렵다고 얘기하죠. 아니, 가입하자 그러면 이 사업 어렵다 그러잖아요. 난 못한다 그러잖아요. 근데 이 사람이 가입만 하면 지 맘대로 하잖아요. 지가 다 아는 것처럼. 그렇게 어렵다고 해놓고 되게 쉬운 일처럼. 근데 이 일은 어렵다 쉽다를 떠나서요, 안 해본 일이라고요. 네트워크 마케팅을 해봤다? 그래도 시크릿은 안 해봤잖아요. 다른 네트워크 경험이 있으세요? 그것도 상관없다고 저는 생각해요. 시크릿은 안 해보셨잖아요. 맞아. 월드유니스 그룹에서는 안 해보셨잖아요. 맞아. 이 그룹에선 이 그룹이 하는 일이 있고요, 다른 무언가들이 있다고요. 사람들이 이 일을 내가 처음 하는 일이다 라고 생각하시고요, 배우겠다는 자세, 배우려는 태도들이 필요합니다. 그게 없다면요, 혼자 하시다가 멀어지실 거예요. 맞아. 두 번째는요, 내 사업임을 인정하는 겁니다. 많은 사람들은요, 기대로 시작해요. 바이너리가 그런 약점을 가지고 있더라고요. 바이너리가 너무너무 매출이 잘 공유되는 시스템 때문에 사람들은 대부분 기대합니다. 뭘 기대하냐면요, 가만히 있어도 돈이 벌리기. 빨리 가입해서 가만히 있고 스폰서가 열심히 뛰어서 내 한쪽을 막 키워주는데 이제 곧 반대쪽도 내려주겠지라는 생각을 하고 가만히 계시죠. 아니면 반대쪽은 안 내려주겠구나 정도는 이해하신 분들이 한쪽에 사람을 한 명 내리면서 얘가 엄청 열심히 뛰면 내가 돈을 그냥 벌겠지라고 가만히 계시더라고요. 근데 이게 그냥 내 사업임을 인정해야 돼요. 누구에게도 기대하지 않는 거예요. 기대하는 순간 실망이 생기거든요. 기대치만큼 도움이 안 될 수도 있어요. 아니, 기대치만큼 도움이 됐으면 기대치가 또 올라갈 거예요. 어쨌든 실망하게 돼 있어요. 이게 누가 해주는 사업이라고 생각한다면, 내 사업이라고 생각하는 순간 기대는 다 사라져요. 나에 대한 기대만 필요하죠. 내가 잘해내면 되는 거고요, 내가 하면 되는 거예요. 모든 것들을. 파트너 탓할 필요도 없고요, 스폰서 탓을 할 필요도 없습니다. 그냥 내 사업이잖아요. 일이 안 되고 있다면 내 잘못이잖아요. 일이 잘 되고 있다면 우리 팀이 잘하고 있는 거잖아요. 그런 좋은 생각들을 가지신 사장님들이 됐으면 좋겠습니다. 세 번째는 감사하는 마음인데요. 감사하는 마음이 있어야 관계라는 게 계속 유지되지 않을까요? 스폰서님 스피치 중에 그런 말 있죠. 이 사업을 알려주는 것만으로도 너무 감사하다. 제가 어저께 조혜진 스폰서님을 제가 보자마자 와락 안았어요. 나도 모르게. 남들이 오해할 정도로 세게 안았더라고요. 근데 갑자기 어저께 감사하더라고요. 지나가다 보는데 저분이 없었으면 아직도 난 휴대폰을 팔고 있을 텐데 그냥 이런 감사함이 갑자기 들더라고요. 그 감사함이 있으니까 이 안에서 저분이 나한테 하는 모든 실수들을
용서해야겠다라는 생각이 드는 거예요. 제가. 이런 감사한 마음 모두 갖고 계시죠? 네, 그리고 또 사업적으로 도움을 많이 주신 스폰서에 대한 감사한 마음들, 모든 분들에게, 파트너 선생님들에게 감사한 마음들, 그 감사한 마음들이 이어지고 모여져야 팀이 되는 거잖아요. 전 팀워크라는 걸 가끔 볼 때가 있어요. 어떨 때는요, 팀이 모여있어 스피치를 하는데 누구는 핀에 가고 싶다고 얘기하는데 파트너도 생각을 좀 다른 것 같고 다 각자가 다른 생각을 하는 것 같고 이 팀이 지금 한 마음인가 싶을 때도 있다가도요, 어떤 팀에 가보면 이 팀은 진짜 될 것 같아. 이 팀은 마음이 다 모인 것 같아. 이 팀은 스폰서 핀을 보내고 싶어요라는 마음이랑 내 파트너가 성장했으면 좋겠어요 같은 마음이 정말 딱 일치된 팀 같은 느낌. 근데 그런 팀들은 꼭 성장하더라고요. 근데 그런 팀들의 특징이 이런 마음들을 가지고 있더라고요. 서로에게 너무너무나 감사하는 마음. 자, 마지막은요, 주도적인 사업자가 되는 겁니다. 내가 스스로 팀을 이끌 수 있는 주도적인 사업자. 제발 주도적인 사업자. 세미나장 오는데 집에 꼭 데리러 가지 않아도 되는 사업자 있어요. 세미나장 올 때 1박 2일 세미나 올 때 스스로 톡방에다가 자기 이름을 올리는 사업자. 먼저 입금하는 사업자. 먼저 입금하고 내 파트너를 내가 먼저 챙기는 사업자. 내가 먼저 제일 앞자리에 앉고요, 내가 먼저 일찍 오는 사업자. 내 사업임을 인정하고 내 사업을 스스로 주도적으로 해내는 사업자. 그 태도를 갖게 된다면요, 이 안에서 사람들의 성공은 자연스럽게 이루어질 거라고 저는 생각합니다. 너무 좋은 시스템이 있어요. 제가 봤을 때 지금은요, 너무너무 좋은 시스템이에요. 최고의 시스템입니다. 제가 아는 전 세계 모든 네트워크 회사 중에 1박 2일 세미나 아침 9시 이만큼 오는 그룹은 전 세계의 월드위너스밖에 없어요. 아침잠이 없어요. 일찍 자는 것 같아요. 느껴주셨죠? 네. 근데 좋은 시스템이 있다 보면 사람들이 놓치는 게 있어요. 그게 뭐냐면 의지하게 되죠. 의지하게 돼요. 모든 걸 의지해도 됩니다. 이 그룹은 의지해도 될 만한 탄탄하고 든든한 그룹이에요. 근데 모든 걸 의지해요. 근데 제일 중요한 건요, 사실은요, 아는 것보단 경험하는 거거든요. 후원 미팅 나가세요. 직접 설명해보려고 노력하세요, 사장님. 파트너와 팀 미팅도 스스로 하세요. 내가 하셔야 돼요. 내가 하지 않고 모든 걸 스폰서한테 맡기시면 안 돼요. 사장님 모든 경험을요, 스폰서한테 뺏기게 될 거예요. 경험하지 않는데 피는 올라가고 싶잖아요. 그게 너무 나쁜 생각이에요. 그게 말도 안 되는 생각이에요, 사실은요. 나는 크라운이 갈 경험을 해본 적이 없는데 크라운이 되고 싶은 거예요. 그냥 파트너가 레드 다이아몬드 나와서 난 아무것도 할 줄 모르는데, 난 팀 미팅도 할 줄 모르는데, 난 후원 미팅도 할 줄 모르는데, 난 설명도 할 줄 모르는데, 대본도 할 줄 모르는데, 아무것도 할 줄 모르는데 그냥 핀에 가고 싶은 거잖아요. 그게 말이 된다고 생각하세요? 이게 있어야 돼요, 사장님. 경험이요. 해본 거예요, 사장님. 사장님 파트너보다 더 많이 까여봐야 된다고요. 그래야 까여도 별일 아니야 라고 얘기하죠. 안 까여봤으면 이럴 거 아니에요. 힘들지? 난 안 까여봐서 그렇게 너 속상하겠다. 나도 그런 거 안 해봤는데 너 힘들겠구나. 근데 앞에 계신 분들 그렇게 얘기 안 해요. 더 까요? 난 맨날 까였어. 나 지금도 까이고 왔어. 난 더 한 일도 있었어. 그치만 내가 버텼어. 그래서 성공했어 라고 얘기할 수 있는 경험이, 그 경험이 있기 때문에 성공하는 거라고. 사장님들의 경험을 스폰서한테 뺏기지 마세요. 자꾸 스폰서만 데리고 가서 사업하잖아요. 스폰서의 경험치가 올라가요. 그래서 스폰서가 성공해요. 그 사장님은 성공하지 못하겠죠. 사장님이 성공하시려면요, 사장님이 직접 경험하셔야 돼요. 사장님이 그 많은 일들을 스스로 해낼 줄 아셔야 돼요. 그게 성공의 방법이에요.
아주 많은 사람들이 모여 있잖아요. 이곳에서만도 지금 1,300명 모여 있어요. 이 안에서 버틸 수 있는 방법, 끝까지 할 수 있는 방법은요, 사실 저는 이거라고 생각해요. 돈이 될 때도요, 대부분 제가 아는 네트워크 사업은 돈이 안 돼서 그만두거든요. 돈이 될 때도 그만두는 사람이 있더라고요. 대부분 이것 때문이더라고요. 관계 유지를 잘 못하는 거예요. 파트너와 관계 유지를 못하고요. 스폰서와 관계 유지를 못하고요. 형제라니까도 관계 유지를 못하고요. 사람들과 싸우고요. 사람들한테 실망하고요, 혼자. 관계를 위해서 노력들이 필요하더라고요. 그래서 오늘은 제가 그 관계에 대한 얘기를 조금 해드릴게요. 자, 한쪽만 희생하고 헌신하는 관계는요, 오래 갈 수가 없어요. 서로여야 됩니다, 서로. 관계라는 건 서로일 때 오래 지속될 수 있는 거예요. 바라기만 하는 것도 말고요. 난 뭘 해줄 거냐. 스폰서는 다 해줘야 되는 사람인가요? 전 아니라고 생각해요. 같이 해야겠죠. 서로 해야 돼요. 사장님은 뭘 해주실 건데요? 저는 뭘 해드릴까요? 열심히 하라. 며칠 열심히 하라고요. 서로가 서로에게 좋은 관계를 유지하고 싶다면요, 한쪽만에게 바라면 안 되고요. 나는 뭘 할 수 있는지, 난 뭘 해줄 수 있는지, 난 뭘 해야 되는지 같은 것들을 깊이 생각하셔야 된다고 생각합니다. 관계는 절대 일방적일 수 없어요, 선생님. 혼자 좋아해선 결혼할 수 없어요. 혼자 좋아해선 아무 일도 일어나지 않아요. 함께 해야 됩니다, 함께. 스스로. 자. 이 시예요, 선생님. 하상욱 시인의 시입니다. 뭘 해줘도 고마운 줄 모르는 사람이 안 해주면 불만은 또 그렇게 많더라 라는 시입니다. 이 시를 보고 저 너무 감동했어요. 이 사람은 네트워크를 해본 게 분명해요. 사람은 누구나 실수해요. 저는 사실 사람은 누구도 완벽하지 않다고 생각해요. 너무 완벽해 보이는 저희 스폰서님도 제가 한참 같이 있다 보면 아기같이 귀여운 모습도 있으시고 다른 모습들이 또 있으세요. 늘 카리스마 있지만은 않으세요. 혹시 나중에라도 스폰서님도 실수할 수 있으시겠죠? 사람이니까. 근데 고마웠던 기억들이 있다면 지금 나에게 해는 몇 가지 실수 있다고 해도 그 고마웠던 기억을 덮을 수는 없잖아요, 선생님. 그렇게 서로가 생각했으면 좋겠어요. 감사한 마음을 갖고 있다면 내 스폰서, 내 파트너가 하는 작은 실수들, 실책들, 나에 대해 오해하고 있는 것들, 그 용서할 수 있는 마음이 있으셔야 된다고 생각해요. 그래서 우리가 사는 데는 두 개가 필요하대요. 두 개의 F가. 하나는요, 잊어버리는 거예요. 관대해지세요. 나에 대해 말고 다른 사람에 대해. 또 하나는요, 용서하는 거예요. 감사한 마음을 가지고 있다면요, 용서는 되게 쉬운 일이에요, 선생님. 그래. 어떻게 해주신 분인데, 나한테 뭘 해준 사람인데, 이런 걸 가지고 고작 내가 이렇게 생각하셨으면 좋겠어요. 서로에게. 그래, 나 진짜 힘들 때 들어와 주는 사람인데, 그래, 나 아무도 없어서 혼자 나 시스템 가기도 싫었는데 같이 가져줬던 사람인데, 그래, 둘이 그렇게 시스템 오래 다녔었는데 갑자기 이제 와서는 좀 아니잖아요. 잊어버리시고요, 용서하셨으면 좋겠습니다. 지금 김 선생님 뭐 굉장히 큰 고민에 빠져 계신 것 같아요. 잊어버리시고요, 누군지 모르겠지만 같이 서로 잊어버리시고 용서하셨으면 좋겠습니다. 이게 제가 보다가 본 건데요, 꼰대 방지 5개명, 요새 막 많이 나오죠, 얘기? 꼰대 막 꼰대짓 한다 막 얘기 많이 나오는데요, 이게 스폰서 짓이라고 불리는
스폰서 짓이라고 불리는 그런 것과 너무 비슷하더라고요. 그래서 그냥 넣어봤어요. 꼭 그 얘기는 아니지만 왠지 공감되는 어떤 내용들? 내가 틀렸을지도 모른다. 이 첫 번째 생각을 하는 게 꼰대가 되지 않는 방법이에요. 제가 일본 컨벤션 갔다 왔잖아요. 너무너무 동기부여됐어요. 미칠 것 같아요. 저는 또 스스로 약간 잘못 생각하고 있던 게 있었나 봐요. 2014년도에 시작한 제가 가장 좋은 세대라고 생각했어요. 시크릿에. 그런 시간을 다시 오지 않을 것처럼 생각했어요. 너무너무 좋았거든요. 작은 컨벤션 그 앞줄에 앉아 있었고 그 뒤에 4년 뒤에 우리는 2만 명이 됐고 그러면서 나는 엄청난 성공을 했고 이런 기회가 또 있을까? 또 있어요. 일본 가서 그걸 느꼈어요. 우리 회사 한국에서 초창기 시작하던 그 느낌이 딱 나고요. 그 사람들의 열정, 그 사람들이 하고자 하는 것들이요 우리가 해왔던 길과 똑같아요. 근데 달라진 건요 4년 반 전에 제가 처음 컨벤션 참석했을 땐 난 파트너가 많지 않던 사람이었고 지금은 수만 명의 파트너와 함께하고 있는 사람이 됐다는 거예요. 그리고 해외에 있는 귀빈으로 왔다는 거죠. 크라운이랑 직급자로. 근데 내가 봤던 4년 전에 그 상황이 거기서 또 벌어지고 있는 거예요. 내년에 다른 나라에서 그 상황이 또 벌어지겠죠. 내후년에 다른 나라에서 그 상황이 또 벌어지겠죠. 그때마다 사장님들에게 똑같은 기회가 계속 주어지겠죠. 그걸 나 스스로 확신하지 못했다고요. 불과 작년까지도요. 재밌는 건 작년에도 저는 크라운이었던 거예요. 근데 1년이 지난 지금이요. 전혀 다른 생각을 하고 있다고요. 저 스스로가요. 그럼 작년에 크라운이었던 저는 시크릿을 잘못 알고 있었을 수도 있다고요. 크라운인 제가 틀렸을 수도 있다고요. 그런 생각을 하니까 너무 무섭더라고요. 내가 지금 하고 있는 얘기 맞는 얘기인가? 내가 지금 해줄 수 있는 얘기가 맞는 얘기인가? 그래서 제 생각을 더 빼야 된다고 생각했어요. 그냥 스폰서님의 언어를 그대로 가자. 왜냐면 지난 4년 반 동안 한 번도 바뀌지 않은 사람의 얘기는요 스폰서님 얘기밖에 똑같은 얘기를 한다? 라고 생각하실지 모르겠지만 결국 진리는 불변하는 거거든요. 그게 하나하나가 다 맞아 떨어져가는 느낌이에요. 4년 반 전에 했던 얘기들이 하나하나 다 맞아 떨어져가는 느낌? 내가 네트워크를 알아가면서 내가 시크릿을 알아가면서 다 맞아 떨어져가는 느낌? 그래서 내가 쓸데없는 내 생각 넣지 말고 오히려 스폰서님의 얘기들을 더 많이 생각하고 그대로 얘기하기 위한 노력을 하자라고 생각하는 거예요. 늘 고민하세요. 늘 생각하세요. 사장님도 누군가의 스폰서잖아요. 사장님 틀렸을지도 모른다고요. 그거 꼭 생각하셨으면 좋겠어요. 내가 바꿀 수 있는 사람은 없습니다. 인정하고 들어가셔야 돼요. 사장님은 누구도 바꿀 수 없어요. 그 사람은 스스로 바뀔 겁니다. 스스로가 바뀌겠다고 결심해야 바뀌는 겁니다. 사장님이 바꿀 수 없어요. 오히려 시스템이 그분을 바꿀 겁니다. 이 안에서 스스로 무언가 느끼신 분이 스스로 바뀌실 거예요. 사장님이 바꾸려고 하지 마세요. 그렇게 자꾸 틀어지는 거예요. 바뀌지 않는 사람을 바꾸려고 하니까. 처음엔 어떻게 바꾸려고 하는 줄 아세요? 칭찬해줘요. 아이고 잘 오셨구나. 5분만 일찍 오셔도 참 좋았을 텐데 같이 칭찬해줘요. 좋은 말로 바꿔주려고 하죠. 나중에는 칭찬으로 계속 사람을 바꾸려고 하다면 사람도 꼭 이 생각을 해요. 못 알아들어. 얘 못 알아들어. 지금 못 알아듣고 있어. 칭찬해줬더니 진짜 잘하는 줄 알아. 막 이렇게 이런 생각을 해요. 나중에 어떻게 하냐면 비난해요. 그렇게 하면 안 돼. 이렇게 진짜 이상해. 이렇게요. 그냥 인정하셔야 돼요. 내가 바꿀 수 없어. 누구도. 그 사람은 스스로 바뀔 거야. 이 안에서. 라고 생각하시면 됩니다. 세 번째는요. 이 말 멋있는 말이에요. 그때는 맞고 지금은 틀릴 수 있다고. 설명 안 해도 아시겠죠? 네. 시간이 많지 않아서 재미없는 건 빨리 넘길 거예요. 말하지 말고 들으세요. 답하지 말고 물어보세요. 파트너들한테 일방적인 얘기만 쏟아내지 마세요. 같이 얘기 들으시고요.
스폰서님의 언어로, 늘 통일된 저희 스폰서들의 언어로 얘기해 주시면 돼요. 자, 5번째는요. 제가 제일 감명 깊게 본 글입니다. 일찍 가입했다고 존경받을 수는 없어요, 사장님. 근데 네트워크에서 재밌는 건 일찍 가입한 사람을 스폰서라고 불러요. 맞죠? 일찍 가입한 모든 업라인은 스폰서라고 불러요. 스폰서는 존경받아야 됩니다. 근데 그 존경은요, 권리가 아니라 성취래요. 그 존경은 따내는 겁니다. 그 존경은 스스로 만들어내는 겁니다. 수많은 사람들이 누군가를 존경하고 있다면 그건 그분이 성취한 거예요. 존경은 내가 그 자리에 있다고 해서 그대로 따라오는 게 아니라고. 스폰서질, 스폰서짓, 갑질 절대 하시면 안 돼요. 동등한 관계의 사업이고요. 존경받고 싶다면 존경을 얻어내셔야 돼요. 너 왜 나 존경 안 해? 라고 하실 필요 없어요. 너 왜 나 존경 안 해? 나 스폰서인데. 사장님이 성취하지 못하신 거예요. 정확하게 말씀드릴게요. 성취하셔야 돼요. 존경을 성취하는 게 정말 어려운 일이에요. 헌신하셔야 되고요. 그들보다 더 큰 노력하셔야 되고요. 그들보다 늦게 자고 일찍 일어나셔야 되고요. 그들보다 더 많은 것을 받으셔야 되고요. 그들보다 더 많은 경험 갖고 계셔야 되고요. 그들에게 늘 용기 주셔야 됩니다. 한 번도 흔들리지 않는 사람처럼. 제가 본 스폰서는 그런 사람입니다. 한 번도 흔들리지 않는 사람처럼. 바람 한 번 불어오지 않는 것처럼. 그 자리에서 그렇게 용기 주시는 분이, 그걸 할 수 있어야 존경받는 거겠죠. 존경을 성취해내십시오. 마음이 제일 중요한 거잖아요. 서로 마음을 다치게 하면 안 된다라고 생각합니다. 말에서 오는 실수들이 너무 많아요, 사장님. 사람들은 말로 실수해요. 말로 죽어요. 마음을 절대 건드리면 안 된다는 얘기를 해드리고 싶은데 이 글이 있더라고요. 찢어지게 가난했던 경험을 기억하면서요, 훗날 웃으면서 얘기하는 사람 되게 많대요. 아, 내 옛날에 나 밥도 못 먹었어. 김밥 한 줄로 버텼어. 삼각김밥 사 먹으면서 1년을 버텼어. 웃으면서 얘기한대요. 근데요, 모욕을 느낀 경험은요, 시간이 아무리 지나도요, 웃으면서 얘기하는 사람은 없대요. 사람 마음에 상처 주시면 안 된다. 상처가 어떤 경우에도 주시면 안 된다. 그 마음은, 그 모욕은 사람들이 평생 잊지 못한다. 가난했던 경험보다 더 싫은 거잖아요, 모욕이란 게, 결국에. 그래서 마음을 서로 잡아줄 수 있는, 안아줄 수 있는 그런 그룹, 그런 팀, 그런 사장님들이 되셨으면 좋겠습니다. 거의 다 끝났습니다. 이게 말을 조심하자라고 해서 말을 썼다가 입을 조심해야겠다. 이 주둥이야, 이게 말이 아니, 입이 아니에요, 이거는. 실수하는 입은 입이 아니에요, 주둥이구나. 그래서 이걸 조심하자라고 하는 겁니다. 어떤 말을 하느냐보다 어떻게 말하느냐가 더 중요하고요. 어떻게 말하느냐보다 어떤 말을 하지 않느냐가 더 중요한 법이라고 합니다. 사람들이 해야 될 얘기, 꼭 해야 된다면 어떻게 얘기할지, 그리고 굳이 하지 않아도 될 이야기라면 하지 않는 것, 관계를, 사람 마음을 다치지 않게 하는 방법이라고 생각합니다. 스폰서님이 어떤 파트너가 새로운 분을 데리고 와서 얘기했어요. 동기부여되는 얘기 좀 한마디 부탁드려요. 스폰서님이 너무 막 해주시는 거예요. 그랬더니 가셨어요. 그래서 저한테 그렇게 얘기하시더라고요. 동기부여 자기가 해야지 왜 나한테 해달래? 라고 하시더라고요. 무슨 얘기를 하고 있는 거냐면, 동기부여라는 거 사실 자기가 하는 거거든요. 너무 웃긴 게요, 어저께 세미나가 끝났는데요, 어떤 사람은 이게 재미없대요. 아, 별로였대요. 아, 이상하대요. 아, 사입이 종교 십자인 줄 알았대요. 근데 어떤 사람은요, 최고였대요. 너무 재밌대요. 나 뚜껑 날라갔대요.
나 실버 할 거래요. 나 플래티넘 할 거래요. 같은 걸 보여줬는데 왜 얘는 뚜껑이 날라갔고 얘는 왜 그럴까요? 자기가 결정하는 거예요. 지금 제 강의요? 너무 좋다고 하는 사람이 있을 거예요. 어떤 사람은 이게 뭐야? 라고 하는 사람이 있을 거예요. 내 잘못이 아니라고요. 네 잘못이 아니에요. 제 잘못이 아니에요. 아니, 선생님 너무 좋으시죠, 지금 강의. 예. 긍정적인 마음을 갖고 계셨어요. 동기부여 스스로 하는 거예요, 선생님. 누구도 동기부여 시켜줄 수 없더라고요. 없더라고요. 누구도 없어요. 어떤 스피치를 들어도요, 마음이 안 와 있는 사람은요, 동기부여 안 돼요, 선생님. 동기부여 스스로 하는 거예요. 자기가 하는 거예요. 자기 사업이잖아요. 아무리 좋은 얘기 해도요, 아무리 슬픈 얘기 들어도요, 아무리 가족 얘기 해도요, 나 가족 없어. 뭐 어떻게 할 거예요? 누가 어떻게 누굴 동기부여 시켜요, 선생님? 동기부여 스스로 하는 거예요. 어떻게 나를 동기부여 시킬지 스스로 결정하시는 거예요. 그래서 제일 중요한 게 이거예요. Why. 각자의 Why. 다 틀려요. 제가 딸 얘기를 엄청 했어요. 내 딸이 내 Why라고. 걔가 태어난 날이 내 인생이 바뀐 날이라고. 누군가 그래요? 난 딸 없어? 모르겠어. 난 네 감정 모르겠어. 이렇게 얘기해버리면 다른 거라고. 스스로의 Why를 찾으셔야 돼요. 스스로의 Why. 늘 전 딸입니다. 별것도 아닌데요. 딸 졸업식에 갔어요. 그 유치원 졸업식이요. 근데 애들은 그게 그렇게 슬픈가 봐요. 선생님이랑 헤어지는 게, 친구들이랑 헤어지는 게 그렇게 울더라고요. 그렇게 우는데 참 아무것도 아닌 귀여운 일이잖아요. 딸이 졸업식에 가서 졸업했다고 선생님이랑 헤어지기 싫다고 우는데 아무것도 아닌 일이잖아요. 웃긴 일 아니에요. 사실은 귀여운 일이잖아요. 근데 그 서럽게 우는 게 너무 이상하더라고. 속상하더라고요. 근데 우리 재밌는 건 나는 이렇게 그냥 속상하네, 왜 울고 있어? 이렇게 보고 있는데 우리 와이프 같이 울고 있더라고요. 근데 또 이 시가 떠오르더라고요. 사님들은 누군가의 딸일 거고, 사님들은 딸을 가진 부모일 거고, 그 딸의 훌쩍이는 소리가요, 어머니한테는 천둥 소리라고 하더라고요. 별것도 아닌 일에 우는 딸을 보면서도 마음이 그랬는데, 혹시 제가 나중에 제 딸이 정말 눈물 흘리는 일을 본다면 제 귀가 터져나갈 것 같은 천둥 소리가 들릴 것 같아요. 그게 싫어서 늘 웃게 해주고 싶어서 하는 사업이잖아요. 사장님 어머니가 늘 웃으셨으면 해서 하는 사업이잖아요. 각자의 그 Why, 각자의 그 Why를 찾아내셔야 됩니다. 끝났습니다. 아직 이게 마지막이죠. 우리가 만들어가는 길은요, 없던 길입니다. 없던 길입니다. 없던 역사를 써낼 겁니다. 이 월드미러스 그룹은요, 분명히 해낼 겁니다. 미래는 누구도 알 수 없죠. 언제나 백지입니다. 의지를 가진 사람들만이요, 그곳에 발자취를 남길 겁니다. 우리가 전혀 다른 결과, 전혀 다른 일들을 해낼 겁니다. 그 일을 해내는 데는요, 여기 계신 모두가 필요합니다. 모두가요. 이 안에서 같이 성공하는 거예요. 제가 보는 것보다도 더 큰 걸 보고 계시겠죠? 제가 보는 건요, 진짜입니다. 여기 계신 모두가 진짜 성공할 수 있는 사업이에요. 그걸 또 느끼고 왔다고요. 그걸 더 확신하고 왔습니다. 제가 일본 세미나 가서 또 느낀 건 그거였어요, 사장님. 이게 내가 올 때가 아닌데, 여기가. 이상하게 난 다 성공했는데 또 가서 또 동기부여를 받아서 혼자 또 열심히 해야겠다는 생각을 하고요.
사실은 거기에 가야 될 사람들이 사장님들입니다. 내가 전하는 내 입으로 전하는 이 몇 마디 말이 내가 그때 받은 그 느낌을 사장님께 전달할 수 있을까? 저는 아니었다고 생각해요. 예전에 저는요, 파트너들이 일본 컨벤션 가볼까요? 그러면 이렇게 얘기했어요. 아, 파트너도 없는데 왜 가요? 돈 아까워. 가지마 사장님. 일해. 미팅해. 저 지금은 바뀌었어요. 가보세요. 해외 컨벤션 가보세요. 스포츠 옛날에 20년 전에 사비 들어서 미국에 갔다 그러셨잖아요. 무슨 말인지 알 것 같아요. 가보세요, 사장님. 가서 진짜 보세요. 시크릿이 뭔지, 정말 어떻게 되고 있는지, 우리가 하는 얘기들이 진짜인지 가짜인지 스스로 확인하세요. 그때 사람들 와이, 사람들 동기가 바뀔 거예요. 우리가 남길 발자취에 사람들이 끝까지 함께 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 마치겠습니다.